पिंचिन नहीं है। गवर्नमेंट कैसे है कांग्रेस का? कांग्रेस कांग्रेस सही नहीं है, कांग्रेस सही नहीं है साहब। क्या है कांग्रेस, क्या करे बोल के कांग्रेस क्या करे जी? नहीं था 6 गारंटीज 6 गारंटी 6 गारंटी कुछ गारंटी नहीं, कुछ भी नहीं है 6 गारंटी में तो कुछ नहीं है। हाँ, फ्री करंट कुछ फ्री करंट नहीं, गैस 500 बोले वो नहीं, कुछ नहीं, खाली एक बस लेडीज को फ्री करके छोड़ दिए उन्होंने। लेडीज भी बस में जाना आना खत्म होता है, बाकी का कुछ नहीं है। हाँ ఎవరు గెలుస్తారు జూబ్లీహిల్స్ లో? हाँ, జూబ్లీహిల్స్ లో ఎవరు గెలుస్తారు? कार को डालते, कारकुद कारकुद डालते, जब भी कारकुद डाले थे। हमेशा कारकुद डालते हैं हम लोग। उन्होंने कैसा आ गई क्यों? हाँ, हमारे भी पेंशन नहीं है साहब, करंट भी फ्री नहीं है, घर भी नहीं मिले, हमको कुछ भी नहीं करे कांग्रेस, कुछ नहीं करे। बहुत तकलीफ में है हम लोग। इतने साल हो गया हमारे शहर का इंतकाल हो गए, पेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं। घर बैठे औरतों को पैसे देते बोले वो नहीं, फिर गैस वो फ्री करते बोले वो भी नहीं, कुछ नहीं करे। जिसको पेंशन है ना वो भी खींच ले रहे हो। हाँ, वो भी बराबर नहीं दे रहे। कहाँ का 4000, वो 2000 ही बराबर नहीं दे रहे तो 4000 देते। हमारे तो हुई नहीं। अब बोल रहे कहते अब पुराने है सो है, अब फिर नहीं बनाते पेंशन बोल रहे कहते। कैसा देना फिर गरीब लोग? ऐसे वालों की खींच ले रहे हो ना। हाँ, नहीं आया जी बाबा, आया तो आया बोलते, कहीं कुछ झूठ बोलेंगे। बहुत इतनी मुसीबत में है। फिर अब हमारा बेटा देखो हार्ट आया, गांधी दवाखाने में है, लोगों का से पैसे मांग मांग के लेके जा रहे। पेंशन है तो कुछ भी काम आता ना हमारे 2000 ही सही, वो भी नहीं कर रहे। बेकार है, कुछ नहीं करे। हम केसीआर को डालते मरे दम तक, उन्होंने हमारे साथ दिए। हमारे कोई भी नहीं जीतते। हम लोग सब है ना, कैसा जीतते हो ना, हम लोग केसीआर को डालते। रेवंत रेड्डी साहब 6 स्कीम दिए थे, 6 स्कीम में कोई स्कीम पास नहीं हो गई उनकी, नहीं दिए हम लोग को। हम परेशान है बहुत। केसीआर साहब तो हमारे को इतनी मदद करे, हर दवाखाने में किट दिए, पानी घरों में घुस गया तो 10-10 हजार रुपए दिए। हाँ, पिंचिंग का करे और डबल बेडरूम दिए। इन्हों इंदिरा इल देते बोल के सबको चमका दिए, लेकिन इन्हों कुछ भी नहीं दिए, इन्हों चमक गए। हाँ, हम लोग को कुछ भी नहीं दिए, नहीं दे रहे। कहाँ दे रहे? 2 साल होगा सीट पे बैठ के दिए, कुछ भी नहीं दिए। हाँ, शादी मुबारक के पैसे करे, कौन करे? केसीआर साहब करे, और इन्हों नहीं करे। रेवंत रेड्डी साहब नहीं करे कुछ भी, केसीआर साहब करे। हम केसीआर साहब खुद डालेंगे वोट, और हम कार खुद दबाएंगे वोट, और उन्होंने जीतते इंशाल्लाह। हाँ, केसीआर साहब को लाना है हमारे को किसी हालत में। क्या किसको दिए? तोलम बंगार छोड़ के एक मासा भी एक ग्राम नहीं दिए किसी को भी। लाइट फ्री बोले 200 यूनिट, 200 यूनिट किसके घर में जलता बोलिए आप? मियाँ बीबी है सालों के घर में 200 यूनिट जलता, फैमिली के घर में 200 यूनिट कहाँ जलता? आने वाला ना बिल। हाँ, वो फ्री बोले, वो फ्री नहीं करे। 300 रुपए दे के अकाउंट खुलाए। हाँ, लाइन में ठहर के सारा दिन भूखे रह के प्यासे रह के लाइन में ठहर के 300 दे के अकाउंट खुलाए, वो भी आस लगा दिए। हाँ, अकाउंट में डालते बोले, वो भी 3 अकाउंट में नहीं डाल रहे। 2000 राशन के 2000 डालते बोले, वो भी नहीं डाल रहे। फिर क्या कर रहे? कैसा हुकूमत को हम आगे लेंगे? नहीं लाते। केसीआर साहब को हम वोट डालते बस। हाँ, हम पूरे एक है और एक रहेंगे, हम केसीआर साहब को वोट डालेंगे। गवर्नमेंट अच्छी है ही नहीं, कुछ भी कर रहे नहीं। उन्होंने क्या कर रहे बोलो, कुछ भी काम नहीं कर रहे। हमारे को उल्टा वो डबल बेडरूम देते बोले, कुछ नहीं दे रहे। हर चीज से 2500 देते हर महीना बोले, कुछ भी नहीं दिए। वो भी राशन कार्ड का 2000 देते बोले, वो नहीं दे रहे। और जैसे गैस फ्री करते बोले, वो नहीं करे। लाइट बिल फ्री करते बोले, वो नहीं करे। गरीबों की हम मदद करते, हमको जिताओ बोले, क्या बोलते है? काज दिया हमको जिताने के वास्ते, जीतने के बाद तो कुछ नहीं दे रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं करे अब तक। किसको? कांग्रेस को नहीं डालते, केसीआर को डालते। नहीं, कैसा जीतते? जिताने वाले भी रहना ना, क्या करे बोल के कांग्रेस करे, क्या बोल के जिताने को अच्छा करते बोल के काज दिया हमारे को, दे के कुछ भी नहीं करे। हाँ, खाली फ्री बस में क्या करना, फिरना आ जाना। लेडीज को 2500 देते बोले, 2500 भी नहीं दे रहे। औरतों को देता हूँ बोल के दे रहे नहीं, हर चीज करते बोले। कौन दिया? कोई भी नहीं दिया। हर चीज से मदद करता हूँ वो है बोल के जीत गए। अब जीते बाद अलग बैठ गए होगा।
नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, डबल बेडरूम का भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इंदिरा माँ इल्लू का भी डाले तो भी कैंसिल कर दिया है। वहाँ पर कोसी ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में जाओ डालो ये बोल के बोले तो भी डाल के भी आए तो आया नहीं, अब तक का कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये नई गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। केसीआर साहब के हुकूमत में फ्लैट मिला मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये पूरे मेरे बहनों को भी आस रहेंगी ना, तो केसीआर साहब आए तो फिर दोबारा देंगे घर, तो इंशाल्लाह केसीआर साहब को डालेंगे वोट। कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस कुछ भी अच्छा नहीं करी। कांग्रेस ना लेडीज के साथ करी ना जेंट्स के साथ करी, धोखे से आ गई कांग्रेस। भरोसा है हमको और केसीआर अन्ना बेवायों की भी मदद करे, चावल भी कम करे हमारे लिए, अच्छे घर भी बना के रखे। मगर अभी हमारे को तो नहीं मिला, मगर देने वालों को मिलने वालों को तो मिला। और लगा तो छप दे रहे रह रहे सुकून से, खुश है। लगा बेवायां भी बहुत खुश है, बेवायों की तो मदद आते किच कर दिए थे इन्हों क्या खाली फ्री बस रखे, बस में पेट नहीं भर रहा। लेडीज भी मेहनत कर रही, जेंट्स भी मेहनत कर रहा तो नहीं मिल रहा। ऑटो देते बोले ऑटो में क्या है, खाली चलाओ वहाँ पे भरो बोले जैसा लगा दिए। दस काम करे ना आके खाली बस, और क्या भी नहीं करे। गवर्नमेंट कैसे है, तुम्हारा क्या फायदा है गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट से हमारे कुछ भी नहीं है अभी तक, खाली राशन का चावल फ्री दिए उन्होंने और बसा फ्री दिए। कई बार तो बस के नीचे मर जाओ बोल के सुने, बस वाला रुका रहा नहीं, कर रहा नहीं, रुका रहा नहीं, लोग चढ़ रहे बोले तो भी नहीं रुका रहा। तो मैं क्या करूँ, कैसा जाना, बुढ़े बड़े रहते कोई भी रहते, तो उन्हें रखा कहीं को उसको, उसकी जोरों को, उसको दोनों को डाल के वहाँ बस के ऊपर से ले लेके चले जाओ बोलो उसको भाड़का को सो रहे। हाँ पैसे डाल तुम बोला नहीं डाला, हाँ अल्लाह अक्लू चलू, हाँ पिद्दलू बद्दलू बोले थे, हाँ पेंशन नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला अभी तक। 2,500 तो बोला नहीं डाला, हाँ घरा नहीं दिया, किराए से मर रहे हम लोग, लाइट की बिल दुनिया की कर रहा, हाँ क्या करना बोलो आप लोग, बोला किराया बदले तो बढ़ना इसी चीज, तो इसको लाना कैसा फिर हम लोग। कैसे रहना रहता, हमको बहुत मुसीबत नहीं थी, हमको हर चीज़ से परेशानी नहीं थी हमको सुने। बच्चों को शादी के पैसे देते थे उन्होंने, हाँ हर चीज़ से हमको फायदा था, हमको हर चीज़ से। अभी भी आए तो उनको देते हैं वोट सुने, अभी भी वोट उनको देते, पहले भी उनको दिया, अभी भी उनको देते। तुला मंगारम వచ్చిందమ్మా, तुला मंगारम? हाँ आया ना, देखो पेन के देखो, इनका क्या बताऊँ, बोलो तुम बोलो, बोलो तुम ही बोलो। खाली 2,500 पे नजर होता तो सोना डाला करते, क्या डाला 500 रुपये का गैस, गैस 500 रुपये का, तुम बोले गैस नहीं करा अभी तक, 1,000 रुपये में गैस है बोलो। लाइट की बिल आ रही 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार आ रही, जीरो वालों को जीरो कर दिया, अब क्या करना बोलो। हमारे तो घर आओ ना, उन तो भी देना ना, तुम्हारे केसर अन्ना को तो भी नहीं सीट दे देना, हट जाना ना भाड़ को, ये सुने ये चोर भाड़ा को, नहीं तो मैं चप्पलों का हार पहनाती उसको सुने, मेरे को आओ बोले उसके सामने, नहीं तो मेरे को जेल में लेके जाके बैठा बोलो। मेरे को गैस की भी जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती मेरे को सुने ना, मेरे को अल्लाह में वहीं से देते थे जेल में। कहाँ रखते उसको, बुलाओ जी, अब सूचे टेबल की मैं गाली न जरूर, मेरा मुंह न को खुलाओ सुने। हमारा बस्ती में आए तो नहीं बोलती उनकी अच्छी बात, उनका नाम ही न खोले, अंगार पड़ रही मानो हमारे को। केसर अन्ना आना, कार आना, कार हाथ नहीं आना हमारे को, ఏ గ్యారెంటీ వస్తలే అడగతాను నూకలు నీళ్ళు వస్తున్నాయి, మీద వస్తా ఉన్నాయి నీళ్ళు అమ్మా అన్ని పింఛన్ చేస్తానే, పింఛన్ చేయలేదు, మళ్ళా 30 రూపాయలు 35 ఇస్తున్నాడు, అది ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇస్తలేడు, ఏడు ఇస్తున్నాడు, ఏడు ఇస్తలేడు, 4 ఏళ్ళు ఇస్తలేదు, 2 ఏళ్ళు వస్తున్నాయి. ఆయన ఎప్పుడు చెప్పించిండు అపే ఉన్నాయి మనకు, నాలుగు చూడు అన్ని చూడు ఎట్లా ఎట్లా ఉన్నది, అంత ఖరాబ్ ఉంది, ఏం చేయలేదు. ఇట్లా మా పిల్లలు అందులో 4 పడతాను, మా ఇంటి ముంగట ఇళ్ళకు నీళ్ళు వస్తే గుంత నాలలో నీళ్ళు పడుతున్నాం మేము. మా ఇంటి బస్తీకి రాండి మీరు ఒకసారి బసవతారక నగర్కి, తెలుసు కదా మీకు బసవతారక నగర్ తెరవదా, మరాడికి రాండి ఒకసారి వచ్చి చూడండి మేము ఎట్లుంటున్నాం, మా బాధ ఏంది, దోమలేంది, ఈగలేంది, మాకేమో ఇండ్లలో కూర్చునేది అలవాట్లేదు, మేము ఊరోళ్ళం, మేము ఇగో ఇట్లా గోడల మీద కూర్చుంటాం. మాది ఇందిరామ ఇండ్లు ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇవ్వలేదు, అది ఏంది ఎన్టీఆర్ ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిండు మాకు,
గుడిసెలు వేసుకొని రాని ఆ. దరఖాస్తు పెట్టుకున్నారా మరి ఏమన్నారు? ఏం పెట్టుకోవాలి దరఖాస్తు? ఇళ్ళ గురించి 5 లక్షలు ఇస్తానని అది కూడా లేదు, ఏది లేదు, అది కూడా లేదు. 25 ఏం గ్యారంటీ లేదు. గ్యాస్ 500 అని ఫిర్ బస్కి ఒకడు పోతాడు. మేము ఊకే ఊర్లలో తిరిగేటోళ్ళం ఉన్నామా? ఎప్పుడన్నా పోతాం మా సంవత్సరానికో 6 నెలలకో. ఎవడన్నా మా తమ్ముడో మా చెల్లెలో మా అక్కనో ఎవరైనా ఫంక్షన్లు చేస్తున్నాం రా అంటే సెలవులలోనో చూడలేకనే పోతాం. రోజు పోతామా మేము ఫంక్షన్లకు పోనీకి? అందులో కూడా గుద్దుకొని వస్తారు. ఆధార్ కార్డు కూడా అబ్బాయి ఉంటేనే తీసుకుంటారట, లేకుంటే తీసుకోరట. మళ్ళీ ఓటు కార్డు కావాలంట. మరి సంవత్సరానికి ఒకసారి పోతే ఒక 200 500 ఖర్చు పెట్టుకొని పోలేమా మేము బస్ కిరాయి? మరి ఏం మంచిగా ఉంది, కొట్టుకొని సస్తారు. ఆధార్ కార్డు అప్డేట్ లేదంటే అది బస్ కింద పడడానికి సస్తుంది. ఆమెకు అప్డేట్ లేదనంటే బస్ కింద పడడానికి పోలే. చూస్తూనే ఉన్నారు మీరు కూడా, మేము కూడా చూస్తాం. బయట ఏమయ్యింది అంతా. మేము కేసీఆర్కే ఇస్తాం. మేమున్నాం తెలంగాణ. మా అమ్మమ్మ వాళ్ళది ఇప్పుడు ఈ కేటీఆర్ వచ్చిన ఊరే చింతమడక, సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, మాది అంతా అదే. మేము అక్కడ వాళ్ళమే ఉన్నాం. కేసీఆర్కే ఇస్తాం. రేవంత్ రెడ్డి నోట్లు పెట్టి బుర్రలు తెచ్చి పెడతాడు. లోపల ఎన్ని నోట్లు వేసారు చెప్తానే ఎవరు కదా, మీకు చెప్తలేరా? మీకు తెలియదా? మేమంటే మేము గుడిసెలలో ఉన్న వాళ్ళం ఉన్నాం, ఇట్లా వెళ్తాం. మీకు అన్నీ తెలుసు. కింద వన్నా నాకేది లేదు, ఏ గ్యారంటీ వస్తలేదు. కింద ఉంది నా ఇల్లు, మొత్తం కింద ఉంది. అది వాన వచ్చి కొట్టుకొచ్చింది, మొత్తం మునిగిపోయింది. దాంట్లోనే గుంతలనే ఉండరు. నాకు కొడుకులు లేరు, బిడ్డలే ఉండరు. ఎవరింటికి వాళ్ళని ఇచ్చినాము. ఇప్పుడు ఎవరు చేయాలా? మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తానంటే ఉన్నది కూడా ఇవ్వలేదు. ఉన్నవాడికి ఇస్తా అంటున్నాను అన్నాడు, ఉన్నవాడికి కూడా పైసలు ఇవ్వలేదు. 5,000 ఇస్తా, 5 ఏళ్ళు ఇస్తా అన్నాడు, ఇవ్వలేదు. అవి ఇవ్వలేదు, ఇవి కూడా ఇవ్వలేదు. ఏది ఇవ్వనప్పుడు మరి ఇంకెట్లా ఉంటాం? మా బస్తీ చూస్తే మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ఏదే కానీ మా బస్తీ చూడాలి మీరు. అన్ని ఏమి ఇచ్చి మాకు ఈ సిలిండర్ వచ్చలేదు, ఖాళీ ఇది గ్యాస్ అది కూడా ఇచ్చలేడు. ఈ 2,500 ఇస్తా అన్నాడు, అది ఇవ్వలేదు. ఇంకా ఏది ఇవ్వలేదు, మాకు ఏది రాలేదు. కాలు కింద వన్నా 3 ఏళ్ళు అవుతుంది, 4 ఏళ్ళు అవుతుంది. 2 లక్షలు పెట్టుకున్నా, దానికి కూడా వచ్చి ఏది చూస్తలేడు. బస్సుకి ఒక్కరు కూడా వచ్చి చూస్తలేరు తెలుసా? ఏ లీడరో ఎవరో కానీ చిన్నగా తిప్పల పడతలేము మేము. ఆ పరిస్థితిని ఎవరు చూడలేరు. ఆ పరిస్థితి ఎత్తుకొని చూసినోడు ఉంటే వాని కాళ్ళు పట్టుకొని మంచిగా కాళ్ళు పట్టుకొని మొక్కుతాం మేము. అటువంటి పరిస్థితి ఉంది మా పరిస్థితి తెలుసా? केसीआर अच्छे हैं, उन्होंने रहे तक हमको तकलीफ नहीं हुई। हॉस्पिटल में बच्चों को किट देते थे, सब करते थे। वो क्या शादी मुबारक का पैसा देते थे, वो गया इनो आए जब से ना वो ना ये किट भी नहीं दे रहे। नहीं दिए। हम 2 फौका करा के लाई, मैं एक भी चीज़ नहीं दिए, एक भी चीज़। 3 महीने में आंगनवाड़ी में कार्ड बनाए तो 3 महीने से अकाउंट में पैसे डालते, वो भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। पिंचिंग भी हमको तो पिंचिंग का डाले तो भी अप्लाई करे तो भी नहीं आया। क्या बात है? 2 साल होता नहीं जी पिंचिंग का डाल के, 2 साल होता। नहीं जी, हम हमारे सामने आवला हम बात करते, हमारे सामने आवला हम बात करते। नहीं बेकार है, कोई भी नहीं आया। हमारे को पिंचिंग नहीं है। ये बच्ची भी अम्मा नहीं बाबा नहीं, अकेली है, पिंचिंग तक नहीं है बच्चे को। मालूम है? ये बच्ची मेहनत कर लेना तो खाना। कौन ऐसा रह के फायदा क्या है? लीडर बोलो, एमएलए। हमारी बस्ती में जाके नाला देखो कैसा है, बच्चे गिर जा रहे हैं। हमारी बस्ती कैसी खराब है देखो जाके, छोटे छोटे बच्चे वाले हैं पूरी बस्ती के। गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स के कैसे फिल्म नगर के नीचे बसुतारा नगर के मुश्किल तोड़ दिए ना, तोड़े तो बनाना तो सही, वो भी नहीं बना रहे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते जाके गिर जा रहे। कब तक पकड़ते माँ बाप? कोई लेडीज बाहर निकलने वाली रहती, कोई नहीं निकलने वाली रहती, कौन कब तक देखते बोलो? सिलाब था तो सिलाब भी तोड़ दिए, भर के जा रहा था भाई, तोड़े सही है तो साथ ही साथ बना भी देना, वो भी नहीं बना रहे। अब 1 साल होगा,
हाफ राशन कार्ड तो मेरा पहले पुराना है। ए मोटा है, बारीक नहीं है, ऐसा छानो इतना निकलता। हाँ कन की उन्होंने खा रहे होंगे, उनको चलता होगा। हम बताते आपको लेके आके, वो भी मीडिया में रखते चावल भी छन्नी करके ऐसा छान के। जब से अब तक गए अभी भी रेवंत रेड्डी आता बोलता आस पड़ के डाले ना, कोसा नहीं करे हमारे आदमी को, एक्सीडेंट होके हाथ नहीं है, पैर टूट के है बोल के भी बताया लेके जाके, तो ऑफिस में आने नहीं दे रहे, नहीं बोल के भगा दे रहे, अंदर इनोट होने नहीं दे रहे। रोज आ रहे, रोज आधार कार्ड लेके जा रहे, नहीं बोलते 4-5 हज़ार रुपये हो गए, खाली जिराक्सा निकाल के देते, आज तक राशन कार्ड नहीं दिए हुआ। क्या करे हमारे लिए, बस फ्री कर, रोज बस में जाते हैं हम, हस्बैंड हमारे नहीं काम होते जी, राशन कार्ड होना हमको बोल के गए तो भी नहीं दे रहे। ऑफिस में आने एंट्री नहीं होने दे रहे, ऑफिस में कहे आता जाओ, घर पे आता जाओ, बस में तारक नगर में नीचे रहते ना, डबल बेडरूम बोले नहीं, हस्बैंड ही नहीं कमा रहे हमारे, हमको तो राशन कार्ड चाहिए बोल के गए तो भी नहीं दे रहे। हाथ चले गया, टक्कर होके एक्सीडेंट होके पूरे जिराक्सा पूरे लग जाके बताइए राशन कार्ड के पास, नहीं जाके रेवंत रेड्डी से बात कर लो। नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं। एक बस फ्री है, वो भी एक बार ले रहे टिकट, एक बार नहीं ले रहे, वो भी अपलोड करा के ला बोले, नहीं दे रहे। आया नहीं राशन कार्ड दिए इसने, वो भी नहीं दिए अपने को, अब तक राशन कार्ड नहीं दिए तो वो क्या देंगे बोलो। हमारा अब जुबलीस पे तो पहले तो केसीआर अच्छा करे, उन्होंने आना बोल के दुआ करे, हम लोग भी हमारा कच्चा होता ना तो डबल होता, किराए बढ़ गए, मर्द आदमी नहीं कमा रहे तो कहाँ से ला के खाते, कहाँ करते बोलो। देते आस पड़ा है, कुछ भी एक राशन कार्ड नहीं दे सके ना, ऑफिस को गए तो ढेकल दे रहे, कितने मरतबा फिर एक हिसाब नहीं है। गए जब तो 3-4 सौ होते, हम मेहनत करने वालों कहाँ से आना पैसा, वो फ्री दे रहे चावल, दे के क्या करे देने, और हैस वालों को दे ले रहे, नहीं साल ऑफिस में एंट्री नहीं होने दे रहे। ప్లీజ్ కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందా బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఎట్లా ఉంటుంది? కాంగ్రెస్కు ఎలా గెలుస్తుంది సార్? కాంగ్రెస్ చేసిన మోసాలు దగలు, ఈ లేనిపోని 6 హామీలు 420 గ్యారంటీలు ఇచ్చి ఈరోజు ఓట్లు వేసుకుని గడ్డకెక్కి మొత్తం ప్రజలను మోసం చేసిన ప్రభుత్వంకి ఎవరు వేస్తారు సార్? ఎవరు వేయరు మేడం సార్. ఆల్రెడీ గోపీనాథ్ సార్ మంచి వర్కులు చేశారు. గోపీనాథ్ సార్ జూబ్లీస్ కాన్స్టిట్యూన్సీని మంచి డెవలప్ చేసిండు. 24 అవర్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్రజలలో ఉండే వ్యక్తి ఆయన, ఎప్పుడు కూడా ప్రజల మనిషి. ఈరోజు అనుకోకుండా జరగడం వల్ల ఉప ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. మళ్ళీ సునీత మేడంకు అందరూ కూడా పట్టం కట్టడానికి రెడీ ఉన్నారు. ఆయన చేసిన పనులు ప్లస్ ఇంకోటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు చేసిన పనులు కానీ అది మాత్రమే ఉన్నాయి. వీళ్ళు చేసింది 2 సంవత్సరాల్లో ఏదీ లేదు. వీళ్ళంతా మోసం దగ, మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు పంచుకోవడానికి వాళ్ళు కొట్లాడడానికి సరిపోతుంది. ప్రజలను పట్టించుకున్న నాదుడు లేడు. ప్రజలంతా ఈరోజు రైతు కానీ ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు హ్యాచ్వీల్గా రైతు అడగలేదు, నా కళ్యాణ లక్ష్మి అడిగేటోళ్ళు లేకుండా అన్నీ అయినా అడగకుంటేనే ఇచ్చినాడు. కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చిండు, రైతు బంధు ఇచ్చినాడు, రైతు బీమా ఇచ్చినాడు, కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చిండు. ఇన్ని చేసిన వ్యక్తి వీళ్ళు ఏం చేసిరు? లేనిపోని హామీలు ఇచ్చి కేసీఆర్ కంటే మేము ఎక్కువిస్తాం అనే వరకు ప్రజలు ఆశపడి ఈరోజు ఆశపడి వేసినందుకు ఈరోజు బాధపడుతున్నారు. రైతులకు మందులు దొరుకుతలేవు, యూరియా దొరుకుతలేవు, విత్తనాలు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు సార్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మళ్ళీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. ఎక్కడ పోని, ఏ ఇంటికి పో, ఏ గడపకు పో, కేసీఆర్ దేవుడు, కేసీఆరే మళ్ళీ రావాలి. ఈ ప్రభుత్వం మోసం అన్నీ ఈరోజు నాశనం పట్టించారు. హైదరాబాద్ నాశనం పట్టించారు, విలేజ్లు నాశనం పట్టించారు, మొత్తానికి టోటల్గా క్లోజ్ చేసి పారేశారు. వీళ్ళకు వాళ్ళే కొట్లాడు, వాళ్ళ పంచాయతీలు సరిపోయినాయి కానీ ప్రజలను పట్టించుకోవట్లేరు. మళ్ళీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రావాలని అందరూ ప్రతి గడప కోరుకుంటుంది, ప్రతి మనిషి కోరుకుంటున్నాడు. జై తెలంగాణ. 10 సంవత్సరాలు రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటాడట కానీ మీరేమో కేసీఆర్ రావాలంటున్నారు. 10 సంవత్సరాలు కాదు సార్, ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలకే ఎప్పుడు దిగిపోతారని ప్రజలు అడుగుతున్నారు. ఈ 2 సంవత్సరాలు ఆయన చేసిన దగాకు మోసానికి ఇప్పుడే ఎప్పుడు వస్తారో, బయటకు వస్తే కొట్టడానికి కూడా రెడీ ఉన్నారు. అంత కోపం ఉన్నారు పబ్లిక్. రేవంత్ రెడ్డి మోసకాడు, అన్నీ హామీలు ఇచ్చి గడ్డకెక్కిండు. ఈరోజు దోపిడీకి ఎగబడ్డారు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు. వాళ్ళే టోటల్గా ప్రాబ్లం వాళ్ళ దాంట్లోనే ఉంది.
ప్రజలకి ఏం చేస్తారు, ప్రజల గురించి పట్టించుకున్న నాదుడు లేడు. మళ్ళీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే రావాలంటారు. ఇంకా 2 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు పక్క పెట్టండి, ఈ జూబ్లీస్ ఎలక్షన్ తర్వాత ఆల్రెడీ ప్రజలే దింపేస్తారు. అంత కోపంగా ఉన్నారు. మళ్ళీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రావాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటున్నారు సార్. గెలిచేది వాళ్ళే అంటున్నారు, మెజారిటీతో గెలుస్తాం అనుకుంటారు మంత్రులు. సార్ ఎట్లా గెలుస్తారు సార్? వాళ్ళు సునీత మేడంకే ఓట్లు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. 100% సునీత మేడం గెలుస్తుంది, భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తుంది. ఏంటి బాబు ఎట్లుంది జూబ్లీస్ బై ఎలక్షన్స్ ఏమంటారు? జూబ్లీస్ బై ఎలక్షన్ సునీతమ్మ గెలుస్తుంది. సునీతమ్మ గెలుస్తుంది, కంపల్సరీ గెలుస్తుంది. ఎవరు ఏం చేసినా కంపల్సరీ గెలుస్తుంది. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గెలుస్తారట కదా? కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేసింది ఏముందని గెలుస్తారు? ఏం చేయలేదు. ఏం చేసిరు వాళ్ళు? 2 ఏళ్ళ కోలు ఇప్పుడు మంత్రులు గుద్దుకుంటారు, వాళ్ళు గుద్దుకుంటారు, వీళ్ళు గుద్దుకుంటారు. తనుకోవడం తప్పితే ఇంకొకటి ఏమీ లేదు. తనుకుంటారు, పంచుకుంటారు, తింటారు. కానీ పబ్లిక్ డెవలప్మెంట్కి అయితే ఒక్క పైసా కూడా వనికి ఇవ్వలేరు. 6 లేదు, 3 లేదు, ఒక్కటి కూడా లేదు. ఆ బస్సు ఒక్కటి తప్పితే ఏం లేదు. బస్సులో కూడా అది సరిగా లేదు, సరిగా లేదు. అది ఆడోళ్ళకి ఇచ్చారు, మొగోళ్ళు ఎందుకు ఎదిగాదు? వాళ్ళు ఏమైనా మొగోళ్ళు ఏమైనా ధనస్తులా? ఏమి ఇచ్చారు? ఏమి ఇచ్చారు? ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి అని పెట్టారు. ₹1 ఎవరికి రాలేదు, వరకు అచ్చినోనికి రాలేదు, ఎవరికి రాలేదు. తులం బంగారం అన్న బంగారం లేదు, ఏది లేదు. మిగతా గ్యారెంటీలు ఏమున్నాయి? ఏం లేవు. వాళ్ళు చెప్పిన గ్యారెంటీలు ఒక్కటి బస్సు తప్పితే ఏమి లేదు. గ్యాస్ అన్నారు, గ్యాస్ ఓనికైనా పైసలు పడుతున్నాయా? ₹1 ఎవరికి పడతలేవు. కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అంటున్నారు వాళ్ళు, ఫుల్ మెజారిటీతో గెలుస్తారు. గెలుస్తా అంటే వాళ్ళు మేము దోసుకోవడానికి పనికేస్తాను గెలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. దోసుకుంటారా? అంతే. వాళ్ళు పాలన చేస్తున్నారు, మీరు పాలన చేస్తురట, మీరేమో దోసుకుంటారు. పాలననే దోసుకునే పాలన అది. పాలన చేస్తారు, చేయకాశని కాదు, దోసుకునే పాలన. అన్ని ఇప్పుడు అన్ని వచ్చేటి అన్ని ఒకటి. ఇప్పుడు రైతు బంధు ఉండే ఊళ్ళల్లో వాళ్ళు రెండు సార్లు వేయలేరు. ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి సరిగా వస్తలేవు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ కిట్టు పెట్టుండే అది లేదు. అవి ఏమీ లేవు ఇప్పుడు. మరి ఇంకేం దోసుకున్నట్టు కదా, అన్ని బంద్ చేసినట్టు దోసుకున్నట్టు కదా. వాళ్ళు ప్రజాపాలన అంటున్నారు, మేము మంచిగా ప్రజలకి పాలన అందిస్తున్నాం అంటున్నారు. ఇక ప్రజాపాలన అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడే ప్రజాపాలన చేసుడు మాత్రం మొత్తం అంత దౌర్జన్యమే, అంతే. నమ్మరు. జనాలు ఏమంటారు? అందరు లోపల ఉండిపోయిన జనాలు. ఇక వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పారు, ఎన్ని అని చెప్పుకొని మేము వేసేదానికి వేస్తాం అంటారు. అంతే. కార్కి వేస్తామని చెప్తారు మేము పోయినప్పుడు లోకల్లో కంపల్సరీ. చెయ్యికి ఏమని చెప్తారు, వాళ్ళు చెప్తారు, మనం ఏం చెప్తాం? జనాలే అనుకుంటారు. సో మరి ఎంత మెజారిటీ వస్తుంది అనుకుంటారు? మేము అనుకుంటున్నాము 70-80 వేల మెజారిటీ వస్తాం అనుకుంటున్నాం. మెజారిటీ అనలు అంటారు, మెజారిటీ అని మీరు? మాకు నమ్మకం మెజారిటీ మేము నాకుంది. అంతే. ఏది మరి నవీన్ యాదవ్ పరిస్థితి ఏంది ఓడిపోతే ఇక్కడ? ఏం పరిస్థితి? ఆయన ఏం చేసుకుంటాడు? ఆయన నవీన్ యాదవ్ ఏం దందాలు మనకేం తెలియదు. ఆయన ఏం చేసుకుంటాడు మరి? ఆయన దందాలు మనకి ఏముండదు, మనకేం తెలుసు? పరిస్థితి అంటే మనం ఏం చూడలేం ఆయన అంతా. అది గెలుస్తారని చేసుకుంటున్నాను, భోజనం చేసుకుంటారు, ఎవరు వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకుంటారు. ఆయన దెబ్బ కొట్టుకుంటారు, వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు, అంతే. డబ్బు అయితే కొట్టుకుంటారు. ఇక అందరు తిరుగుతారు, మంత్రులు ఎందుకు తిరగారు? ఇప్పుడు వాళ్ళు తిరగాల్సి వస్తే తిరుగుతారు, ఉన్నారు కదా. అభివృద్ధి చేస్తారట, ఏమో మరి ఎక్కడ చేసినా తెలియదు. మరి అదే మరి మనకైతే తెలియదు ఎక్కడ చేసారు. చేస్తారంటాను కానీ పేర్లు చెప్పినవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పటికి లేవు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? అంతే కదా. 80 కోట్లు పెట్టవచ్చు, 100 కోట్లు పెట్టవచ్చు, పెట్టలేదంటే. కానీ అది ఆడికే ఉంటుంది, అనడం మటుకే. కానీ ఇప్పటివరకు జరిగింది ఏం లేదు, చేసింది ఏం లేదు. ఎట్లా ఉందన్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు వస్తూ ఉన్నాయి, ఎట్లా ఉండబోతున్నాయి? ఇన్ని మంది రావాలి కారణం అంటే కాంగ్రెస్తోని జరిగింది ధోకా. 6 స్కీమ్ ఇస్తా అని ఇచ్చలేరు, ఇంద్రమ్మ ఇల్లు వస్తా అని ఇచ్చలేరు, షాదీ ముబారక్ మున్పిన్రు. కేసీఆర్ గవర్నమెంట్లో అన్ని పేదోళ్లకు ఎవరు డబల్ బెడ్రూమ్ దొరికింది, ఎవరికి షాదీ ముబారక్ దొరికింది, ఎవరికి ₹1,20,000 స్కాలర్షిప్ దొరికింది. హజ్కి పోవాలంటే హజ్ ఫెసిలిటీ ఉండే, మైనారిటీ డిప్యూటీ సీఎం ఉండే, మైనారిటీ హోమ్ మినిస్టర్ ఉండే. తెలంగాణ లోపట తెలంగాణ హిస్టరీ ఉన్నది. మైనారిటీ హోమ్ మినిస్టర్ ఫస్ట్ తెలంగాణ, మైనారిటీ డిప్యూటీ సీఎం ఫస్ట్ హోమ్ మినిస్టర్ తెలంగాణ. వీళ్ళందరూ రావాలంటే కారణం కాంగ్రెస్ ఇప్పటికీ ఏ మైనారిటీకి ఒక మినిస్ట్రీ ఇచ్చలేదు. జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి అజరుద్దీన్ గెలుస్తాడని అందరికి ఒక ఇది ఉన్నాయి, అజరుద్దీన్కి ఇచ్చలేరు. అజరుద్దీన్కి బ్యాక్ సైడ్ చేసి ఎవరికో తెచ్చి టికెట్ ఇచ్చారు.
పబ్లిక్ ఇది అంతా రావాలంటే కేటీఆర్ దగ్గర ఇది కారణం ఇదే, మోసం చేసింది. 2 ఏళ్ళే ఒక్క స్కీమ్ లాగు అయ్యలేదు. నలం బిల్లు రాకుండే బిల్లు వస్తున్నాయి. దీనికి కారణం వచ్చేది ఓటు వేసేది మీకు చూపించాలని మంది జనాలంతా ఒక్కటై మొత్తం జూబ్లీ హిల్స్ డివిజన్లో ఇట్లింగి ఉన్నది. సార్ కావాలి, కారు కావాలి, కేసీఆర్ కావాలి, ఇది ఒకటే నడిచింది. థ్యాంక్ యూ. రేవంత్ రెడ్డి వద్దంటున్నారా? వద్దండి రేవంత్ రెడ్డి. ఏమో చేస్తాడని మేము వేసినాం, ఓటు లేదని లేదు, ఇట్లా చేస్తాడని మోసం మాకు తెలుసులేదు. రేవంత్ రెడ్డి కావద్దని. సో మైనారిటీలు అందరూ కూడా కాంగ్రెస్కే ఫేవర్ ఉన్నారు అంటున్నారు కదా. ఎవరు ఉన్నారండి? ఒక్క చూపెండి, ఒక్క స్పీచ్ చూపెట్టండి. ఎవరు లేరు. 50, 60 మందికి మీరు అడగండి, డోర్ టు డోర్ తిరిగి అడగండి, చూడండి మీరు ఏమంటారు. తెలంగాణలో 4 కోట్ల ఓట్లు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఒక మైనారిటీ మినిస్టర్ లేడా? ఎవరివి? ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి ఫెయిల్ చేసిండ్రు, ఎమ్మెల్సీ ఇస్తే డమ్మీ ఇచ్చిండ్రు. ఒక్క మినిస్ట్రీ, ఏదైనా ఒక మినిస్ట్రీ మైనారిటీ లేరా? బిల్స్ బై ఎలక్షన్ అంటే ఇది కాంగ్రెస్కు బీఆర్ఎస్కు మధ్య పోటీ ఉంటుంది. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మన సునీతమ్మ వాళ్ళ భర్త చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ బస్తీలలో దాదాపు 10 ఏళ్ళ నుంచి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసిరు కాబట్టి దాంతో బీఆర్ఎస్ఏ గెలుస్తుంది. కాంగ్రెస్ ఏం అధికారంలోకి ఏం అడ్డగోళ్ళు హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిందే తప్ప వాళ్ళు చేసింది ఏం లేదు. ఒకటి ఏదో ఫ్రీ బస్ పెట్టిరు తప్ప, అటు ఫ్రీ బస్ పెట్టిరు, ఆడియోలోకి పెట్టిరు, మొగోళ్ళ దగ్గర వసూలు చేస్తారు. వాళ్ళు చేసింది ఏం లేదు. రేవంత్ రెడ్డి 6 గ్యారంటీలు అన్నాడు, అందులో రైతులను నట్టేయడం ఉంచిండు. రైతులు అయితే గోస పడుతారు, ఎప్పుడు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ వస్తుందని ఎదురు చూస్తారు. ఎందుకంటే యూరియా కోసం ఎంతోమంది రైతులు మేము చూస్తున్నాం రోడ్ల మీద, చాలా తిండి లేక రోడ్ల మీద ఒక్క యూరియా సంచి కోసం రాత్రి పగలు ఎదురు చూసిన దినాలు నిజంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఇంతకుముందు కూడా ఎన్నడూ ఇట్లా జరగలే. రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కమిషన్లు పంచుకునులు తప్ప వాళ్ళు ఎక్కడ ఏమొస్తుంది, ఏ కమిషన్లు వస్తాయి, మంత్రులు గవ్వే తప్ప రాష్ట్రం అభివృద్ధి మీద ఏం వాళ్ళకేం పట్టు లేదు. రేవంత్ రెడ్డి అన్నాడు మినిస్టర్ చేసినోడు కాదు, ఆయనకు రాష్ట్రాన్ని ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలన్నా ఆయనకు అసలే సోయి కూడా లేదు రేవంత్ రెడ్డికి. ఎందుకంటే ప్రజలందరూ విసిగిపోయారు. ఇప్పటికే కారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 10 ఏళ్ళు భారతదేశంలోనే ఒక అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందింది. అటువంటిది ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ చూస్తే మొత్తం కుప్పగూలిపోయింది. గరీబోళ్ళ ఇళ్ళని మొత్తం బుల్డోజర్తో కూలగొడతారు. అదే ఉన్నోని ఏమో పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కానీ వాళ్ళ తమ్ముడు తిరుపతి రెడ్డి వాళ్ళ జోలికి పోతలేరు. పాపం అమాయకులై ఇండ్లు కూలగొట్టి పైచాచిక ఆనందం పొందుతారు వాళ్ళు. నిజంగా ఇది ఇంత దరిద్రమైన ఒక 2 ఏళ్ళల్లో భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇంత 2 సంవత్సరాలలో మొత్తం ఫెయిల్ అయిన గవర్నమెంట్ ఎక్కడ లేదు, ఒక రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వమే. అందుకోసమే ఇక్కడ కూడా దాదాపు గెలుపు కంపల్సరీ. నువ్వు ఏ ఇల్లు, మేము కూడా ఇల్లు తిరుగుతున్నాం, గెలుపు కంపల్సరీ. మెజారిటీ కోసమే, ఎక్కువ మెజారిటీ కోసం చూస్తున్నాం. కానీ గెలుపు కూడా అదే అంటున్నారు కదా, మేము గెలిచేసినాం మెజారిటీ కోసం ప్రచారం చేసుకుంటామని కాంగ్రెస్ మంత్రులు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. మంత్రులు ఆడ కాంగ్రెస్ మంత్రులలో చూస్తున్నాం కదా, కొండ సురేఖ, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, సీతక్క 100 కోట్ల కమిషన్లు, వాళ్ళ లొల్లులు బిల్లు రాష్ట్ర ప్రజలంతా చూస్తారు. వాళ్ళు దేనికోసం చేస్తారో చూస్తారు రాష్ట్ర ప్రజలు. వాళ్ళు ఎట్లయినా గవర్నమెంట్ రాదని తెలిసిపోయింది, ఇక ఎట్లా దోచుకోవాలని చూస్తారు తప్ప మంత్రులు చెప్పేటి అన్నీ అక్కడ ఆడ కూర్చుండి చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ జనాలకు వచ్చి చెప్తే తెలుస్తుంది, జనాలల్లో ఎట్లా ఉన్నది అనేది వస్తే చెప్తే తెలుస్తుంది. మళ్ళీ గవర్నమెంట్ రాదంటున్నారు మీరు, కానీ 15 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు నేనే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటాను రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నారు. ఆయన ముఖ్యమంత్రులు ఉంటాడని వాళ్ళ మినిస్టర్లే చెప్పలేకపోతారు ఎప్పటిదాకా ఉంటాడు అని. ఇంకా 15 ఏళ్ళు ఆయన ఆడ వాళ్ళ మినిస్టర్లే. వాళ్ళది ఎట్లుంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీది, ఓడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడో ఢిల్లీకి పోయి వచ్చేదాకా వీళ్ళకే పత్తం ఉండదు. నేను ముఖ్యమంత్రి అని ఈయన చెప్పుకుంటే నడుస్తుంది వాళ్ళ దాంట్లో. ఒక ముఖ్యమంత్రి కాదు, ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఒక బీఫామ్ ఇవ్వాలన్నా ఢిల్లీకి పోయి రావాల్సిందే. ఇప్పటికే 60, 55, 56 ట్రిప్పులు కొట్టిండు ఢిల్లీ, హైదరాబాద్. వాళ్ళకి అంతే తప్ప ఆయన ఏదో ఆయన అదృష్టం బాగుండి అయిండు. మళ్ళీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కేసీఆర్ గారు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలలో వాళ్ళ గుండెల్లో నిలిచిపోయినాయి. మళ్ళీ కంపల్సరీ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ కోసమే ప్రజలందరూ ఎదురు చూస్తారు. 6 నెలల్లో సంవత్సరంలో చేస్తున్నాడు, ఇంతవరకు ఏమి లేదండి. 6 పథకాలు అన్నాడు,
ఇందరమ్మ ఇండ్లు అన్నాడు, ఇందరమ్మ సీర్లు అన్నాడు, పింఛన్లు అన్నాడు, రేషన్ కార్డు అన్నాడు. ఏమన్నా ఇచ్చిండండి? రైతు బంధువు లేదు, ఏది లేదు. మొత్తం ఎక్కి కూకుండు ఏదో బోకర్ మాటలు చెప్పి ఎక్కిండు. ఎక్కినంత లోపల ఆయన ఏదో మళ్ళా వత్తనని కలలు కంటాడు. కానీ అవన్నీ అనవసరమైన మాటలు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడే ప్రభుత్వం మంచిగా ఉంది, ప్రజలకి మంచిగా నడిచింది, ప్రజలు మంచిగా బాగుపడరు. ప్రజలకి ఏమైనా చూస్తుండా? ఇప్పుడు ఏమైనా పింఛన్లు ఇస్తుండా? వాళ్ళకి ఏమన్నా న్యాయం చేసే ప్రభుత్వమేనా ఇది? నేను చేస్తాను అంటే ఎక్కడ చేస్తుండండి అతను? ఏం చేసిండు? ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 2 సంవత్సరాలల్లా గరీబులకు ఇండ్లు లేవు, ఉన్నాయన్నీ గోల కొడుతుండు. ఇప్పుడు ఉన్న ఇండ్లు కేసీఆర్ అప్పుడు ఇచ్చిండు. ఎప్పుడో ఉన్న ఇండ్లన్నీ 30 ఏళ్ల కింద ఉన్న ఇండ్లు కూడా కూలగొట్టేస్తున్నారు. హైడ్రా అని ఏం హైడ్రా అండి ఇది? పేదోళ్ళ నోటికాడిది గుంజుకొని ఆయన ఏం చేద్దాం అనుకుంటుండు ప్రభుత్వాన్ని? ఆస్తులు కాపాడుతున్నాడు. ఎక్కడ ప్రభుత్వ ఆస్తులు ఎంతవరకు కాపాడుతుండు? ఈయన ఒక్కడే కాపాడటానికి వచ్చిండా? ఇంత మునుపు 50 సంవత్సరాల సంది కాపాడిన వాళ్ళు లేరా? వాళ్ళేం కాపాడకుండా వదిలిపెడితే ఈయన కాపాడటానికి వచ్చిండా? ఇప్పుడు అది కాదండి. ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాల సంది కాపాడకుండా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఈ 5 సంవత్సరాల సంది ఈయన వచ్చి నేను కాపాడుతాను వచ్చి ఎంతవరకు కాపాడుతాడు ఈ దేశాన్ని, ఈ రాష్ట్రాన్ని? అంతా అధోగతి రాష్ట్రాన్ని చేసిండు ఈ 2 సంవత్సరాలలో. ఏమి లేదండి. పేదోళ్ళు బతకటానికి తావరం లేకుండా చేస్తాడు. పింఛన్లు లేవు, రేషన్ కార్డు లేదు, ఇండ్లు లేవు, ఇందరమ్మ ఇండ్లు అన్నాడు, తులం బంగారం అన్నాడు. ఇవన్నీ వేస్ట్ పనులన్నీ. ఇంతవరకు ఏమి లేదు. నడుపుకుంటూ పోతుండ అంతే. మళ్ళా నెక్స్ట్ ఒత్తడం అనేది అయితే కళ. నాకు తెలిసిన విషయం అయితే లేదండి. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ రాదు. 50 సీట్లు 60 సీట్లు వచ్చినాయి కానీ ఇదేమో 15 సీట్లు కూడా రావు. అది జనం చాలా కడపల మండి ఉన్నారు. పడిపోయినట్టేనండి. పడిపోతే ఏముందండి? పడిపోతే ఏముందండి? ఇప్పుడు నువ్వు 2 సంవత్సరాల పని చేసిన రోడ్లు చూడండి. ఇప్పుడు 3 నెలల సంది వర్షాలు కురిసి ఒక గుంతలో పడితే టైర్లు పగిలిపోతున్నాయి. 3 నెలల సంది కూడా ఏడన్నా సిమెంట్ వేసింది లేదు. ఎక్కడ వేసిండండి? హెలికాప్టర్లో తిరగటం లేకపోతే ఢిల్లీ పోవటం. ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలలో 50 సార్లు పోయిండు. అభివృద్ధి కోసం ఏం అభివృద్ధి? ఎక్కడ చేసిండు అభివృద్ధి? చూపెట్టమనండి ఎక్కడ చేసిండు? ఉన్నాయి కూల కొట్టడానికి అభివృద్ధి? అది కాదండి చేసేది. ప్రజలు పేద ప్రజలు లేనిది, రైతాంగం లేనిది నీకు ఎక్కడ నడవదు. ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు జనం చాలా మంది. ఏముందండి? ఏమన్నా ఉందే? ఇప్పుడు పిల్లలు స్టూడెంట్ పిల్లలు ఎంత ఆగమవుతారండి? ఏమన్నా వాళ్ళని పట్టించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా? ఏం లేదు, నడవటం లేదండి. అంతా ఆగమనం ఉంది. ఈ ప్రభుత్వం ఈ 4 రోజులు ఎట్లా గట్రా నడుపుదా అనుకుంటాను కానీ అంతే. ఆయనకు కూడా తెలుసు నడవదని తెలుసు. ఆయనకు కూడా వచ్చేసారి నేను రాను అనేదే ఉన్నది ఆయన ప్రభుత్వం. అందరు కూడా నాకు పదవి, కాంగ్రెస్లో ప్రతి ఒక్కరు పదవి కావాలంటారండి. ఎవరు ఇస్తారండి? ఇప్పుడు ఆయనకు వచ్చింది, ఆయన చూడబిక్కోవాలని కొంతమంది చూస్తారు. పని చేసేవాళ్ళు లేరు, వాళ్ళే తనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఉన్నదైతే ఏం లేదు. వీళ్ళని ఏం చూడరండి, జనాన్ని ఏం చూడరు. అభివృద్ధి అయితే చేసేవాళ్ళు కాదు, చేయరు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తేనే మళ్ళీ జనానికి ఎవరికైనా మంచిగా ఉంటుంది. సన్నబియ్యం అని అన్నాడు. సన్నబియ్యంలో పావలంతు మంచి బియ్యం, 30 నూకలే ఉన్నాయి. అలా చూడమనండి, చెక్ చేయమనండి. ఆడను ఏమి లేదు. అట్లా నడుస్తుందండి. ఎక్కడ రాజ్యం తీసుకొచ్చిండండి? ఏం రాజ్యం ఇదేనా రాజ్యం తీసుకొచ్చే రాజ్యం? అందరికీ న్యాయం చేయాలా? నువ్వు న్యాయం చేయాలనుకున్నావు, ఏది నువ్వు న్యాయం చేసేది? ఎక్కడ చేస్తున్నావు న్యాయం? ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా నీళ్లు, మురికి గుంటలు మొత్తం కూడా డ్రైనేజీలు ఎట్టున్నాయి. ఈ వర్షాకాలంలో ఎట్లా జనం ఆగమైపోతారు? ఏమన్నా ట్రాఫిక్లలో జనం నడుస్తున్నారా? ఎక్కడన్నా ఉందండి? ఏం లేదు కదా, పరిస్థితి ఏం లేదు. ఇంత వర్షం వస్తే ఉన్న ఇది సమ్ ఏరియాలలో జనం ఉండలేకుండా ఇండ్లలో వరద పోతుంది. గిన్నెలు, బావులు మొత్తం కూడా దడిచిపోతున్నాయి. ఏం లేదు, నడవటం లేదు ఇప్పుడు అసలు. ఈ 2 సంవత్సరాలు ఎట్నగట్ట నడుస్తున్నా, అంత తప్ప ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏదో డబ్బు పెట్టి గెలవడానికి తయారయ్యిండు, అంత తప్ప ఏం లేదు. జనం అందరు తలుచుకుంటే మాత్రం డబ్బు పెట్టినా ఏది నడవదు. టీఆర్ఎస్ఏ వస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాం.